A very good morning to my dear students. Welcome to today's online session. Now in today's class we will learn about the poverty alleviation programs in India. Actually, alleviation of poverty, that is reduction of poverty, remains a major challenge for the developing countries like India. Now, the total number of poor people has remained constant because of growth in population. So the government has specifically designed anti-poverty programs for generation of both self-employment as well as wage employment in the economy. So now we are going to discuss about the self-employment programs in India as well as wage employment programs in India. Now first we will discuss about the self-employment programs. Under this, first we will discuss about the Rural Employment Generation Program. Now its name itself suggests that this program is only to be implemented in the rural areas. Now what was the aim of this? The aim of this program is to create self-employment opportunities in rural areas. Now that is, this project is implemented by Khadi and Village Industries Commission. That is, government has appointed this commission to implement rural employment generation programs. Now Khadi and Village Industries itself shows it will promote the small scale industries. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, small scale industries ਨੂੰ promote ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੂੰ promote ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ financial assistance ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ banks provide ਕਰਨਗੇ, loans at the minimum rate of interest ਦੇਣਗੇ to set up small industries, because small industries ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ labor intensive technique use ਕਰਨਗੀਆਂ as well as small industries ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ establish ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ less financial aid ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. that is why ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, rural areas 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ set up ਕਰ ਦੇਗੀ employment generation schemes. Now moving to the next second program is Prime Minister's Rozgar Yojana. Now Prime Minister Rozgar Yojana, under this program ਜਿਹੜੇ educated unemployed ਸੀ, ਜਿਹੜੇ low income family groups ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਸੀ, whether they belong to rural areas to urban areas, they were given financial aid to help any kind of enterprises that generate employment. ਹੁਣ Prime Minister Rozgar Yojana ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ रूरल ते अर्बन एरियाज दोनों च इंप्लीमेंट होएगी. इन्होंने पिक किन्ना किया, एजुकेटेड अनएम्पलॉयड जिहड़े लो फैमिली इनकम ग्रुप्स नूं बिलोंग करते हैं, जिन्हां को फाइनैंशियल एड नहीं हैगियां, जिन्हां को स्किल्ड हैगा वो काम स्टार्ट कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी उन्हां नूं की प्रोवाइड किया हैगा, उन्होंने फाइनैंशियल हैल्प प्रोवाइड की ताकि वो स्मॉल इंटरप्राइजेज जिहड़ियां वो की कर सकन, इंप्लीमेंट सैटअप कर सकन ते जनरेट की करन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करन. नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोग्राम इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार. शहरी मीन्स दिस program is for the urban areas. Now स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, the mainly aims की सी, its aim is to create employment opportunities for both self employment and wage employment in urban areas. 1 marks का क्वेश्चन आ सकता है कि केड़ा प्रोग्राम है जिहड़ा असीं गल करदे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ते वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों च कवर होंदा, डेट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ना हुण इस प्रोग्राम दे अंडर उन्होंने की करना सी, दिस प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू एनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. हुण इहदे विच गवर्नमेंट ने की कीता कि एनकरेज कीता सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स या वेज एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्रिएट की. हुण ये जिहड़ी सी सेंट्रल ते स्टेट गवर्नमेंट से दोनों फंड्स आएंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट दा 75% फंड्स दा विच शेयर होएगा एंड स्टेट दा कितना होएगा, 25% होएगा. सो 75:25 बेसिस सी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हुण ये जिहड़ी पहला जिहड़ी सी ये स्कीम फाइनैंशियल असिस्टेंस दे रही सी फैमिलीज नू अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बट 1990s तक जाते हुए यदि अप्रोच की हो गई, चेंज हो गई, देन इट बिकम्स स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. हुण देखो नेक्स्ट असीं करन लगे हां स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्व मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ग्राम मतलब रूरल एरियाज दे विच है. हुण ना जिहड़ा इहदा मेन एम की सी कि असीं जिहड़े रूरल एरियाज च है उत्थे प्रमोट करनियां माइक्रो एंटरप्राइजेस, असीं हैल्प करनी पुअर फैमिलीज नूं ताकि वो की फॉर्म करन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करन. सो द एम इज टू प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइजेस and bring assisted poor families by forming self help groups. So कहते हैं
ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਕੀਮ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜ ਟੂ ਫਾਰਮ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸੇਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਲੋਨਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ and lend among themselves as small loans। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ small loans later on ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ। 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ NRLM ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Now moving to the wage employment programs। ਹੁਣ wage employment program itself by name ਉਹ clear ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ programs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ wage employment for the unskilled poor people living in rural areas। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਦ ਸਕੀਮ ਏਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ labor intensive work, that means by providing food security and increasing nutritional levels। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ wages were paid as combination of food grains and cash ਦੋਨਾਂ ਦਾ combination ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਅਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪੂਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਸੀ। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नैशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पहली गल ये प्रोग्राम कदों लॉन्च होया 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੋਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ 100% ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਜ਼ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਫॉर ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋਇਆ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸਕਿਲਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਵੇਜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੂਅਰ ਹੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ 2013-14 ਨੀਅਰਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਔਨ 15th August
1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਓਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀਵਨ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਅਰ ਵੂਮਨ ਹੂ ਆਰ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ ਐਂਡ ਵਿਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। In addition to above, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम मोद्दे योजना, इस तरीके ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 30,000 ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स या इन टर्म्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। थैंक यू।